আমরা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি। পরিচালকের পরিচালনা ফলশ্রুতিতে মোকদ্দমাতুল কোরআন হিফজ মাদ্রাসা আসবে আমাদের দায়ী পিতা মোহাম্মদ জীবন করে সুমহান কোরআন কোরআন সরল পথের পয়গাম কোরআন কোরআন খোদার দেয়া السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا সম্মানিত পরিচালক হাফেজ মাওলানা আবু তাহের গুরদারি সহ শিক্ষক বৃন্দকে এবং আগত মেহমান বৃন্দকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজ আমরা এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। এই মোকদ্দমাতুল কোরআন মাদ্রাসা এমন একটি মাদ্রাসা যা শুধু আমাদের ঢাকার বুকে নয়, বাংলাদেশের বুকে নয়, গোটা পৃথিবীর বুকে একটি পরিচিত এবং সুনামধন্য মাদ্রাসা মোকদ্দমাতুল কোরআন। ইতিপূর্বে আমরা এই সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছি, আমার আর নতুন করে বলার কিছুই নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমি
দোয়া করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই প্রতিষ্ঠানকে কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখুক এবং এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম দিন দিন আল্লাহ তাআলা বর্ধিত করুক এবং আবু তাহের গুলজারি সাহেব সহ এবং শিক্ষক বিরুদ্ধ যারা এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আল্লাহ তাআলা সকলকে নেক হায়াত দান করুক। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। অসংখ্য মোবারকবাদ হাফিজ মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব দাওয়াত বরকাতুহু আলিয়ার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য, তার সুন্দর কথা বলার জন্য। তিনি আমাদের উস্তাজ হাফিজ কারি মাওলানা আবু তাহের গুলজারি সাহেবের সম্মানিত উস্তাজ। আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ওনার কাছে আবারও আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের মূল কার্যক্রম যেটি সেটা খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। আমরা আমাদের অ্যাওয়ার্ড গ্রহণকারী প্রিয় ছাত্র ভাইদেরকে বলবো জীবন করে সুমহান কোরআন কোরআন সরল পথের পয়গাম কোরআন কোরআন খোদার দেয়া এহসান কোরআন কোরআন মুখর সারা দিন রাত বুকে ঠোঁটে আয়াত আয়াত যত খাতির সবই কোরআন কোরআন موضوع عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن الكريم قبل انتشار المدارس النظامية. مدرستنا هذه المدرسة مقدمة القرآن التي تهتم وتعتني بالتربية الأخلاقية والدينية إلى جانب التعليم الأكاديمي، والتي أسست بتحقيق غاية العربية لله تعالى، وهي أصل غاية الإنسان في الحياة بدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. أيها السادة الضيوف، إن مدرسة مقدمة القرآن ثروة الأمة، تعاليمها جامعة للعلوم المتنوية من الشرعية وغيرها من الطبيعية والاجتماعية والشكلية والتكنولوجيا الحديثة. وقد حازت هذه المدرسة بحمد الله وفضله المكانة الأولى في المسابقات القرآنية المنعقدة تحت رعاية مختلف الجمعية والمؤسسات المحلية في بنغلاديش. ومن إنجازات هذه المدرسة أنه يحصل كثير من أبنائها على المراكز الأول والثاني والثالث في مسابقات حفظ القرآن الكريم المحلية والدولية المنعقدة في أمريكا
نشارككم أن 200 طالب وطالبة في مدرستنا سيخطون اليوم بفضل الله وتوفيقه جوائز وتكريمة متنوعة نتيجة لإكمالهم حفظ القرآن الكريم. ويسعدنا أيضا أن نشارككم أن 200 طالب وطالبة في مدرستنا سيأخذون اليوم بفضل الله وتوفيقه جوائز وتكريمة متنوعة نتيجة لإكمالهم حفظ القرآن الكريم. أيها السادة الضيوف، إن مدرسة مقدمة القرآن ثروة الأمة. أيها الضيوف الأعزاء، نحن فخر وسعادة ونصائحكم متمنية بنجاحنا في المراحل التعليمية الرقمية، كما أننا فرح وسرور بتواجد أشخاص متميزين وعلماء متمهلين كأمثالكم. أخيرا نسأل الله تعالى أن يتقبل هذه المدرسة ومؤسسها ومسؤولها وأبنائها، وأن يرزقها مزيدا من التقدم والرضا والنجاح الباحث في المستقبل، وأن يجعلها منارة للعلم والمعرفة ومباركة للأمة. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মাশাআল্লাহ, হ্যাটস অফ টু ইউ মোহাম্মদ হাবিবুর হোসেন। তার অনবদ্য বক্তব্য শুনে আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছি। মুকদ্দমাতুল কোরআন হিফজ মাদ্রাসা
খাতির সবই কোরআন কোরআন। বক্তব্য নিয়ে আসছেন মুকাদ্দামাতুল কোরআন ফাউন্ডেশনের সহকারী প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হাফেজ মাওলানা কারি আবু তাহের মুজাহিদ দামাত বরকাতুহু আলাইহি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. شرفه محمد العالمين المرشد والكرسي مقدمة القرآن فاونديشن কর্তৃক আয়োজিত মুকাদ্দামাতুল কোরআন হিফজ মাদ্রাসা ও মুকাদ্দামাতুল কোরআন ইসলামী একাডেমির হিফজুল কোরআন অ্যাওয়ার্ড এবং কোরআন উৎসবের আয়োজনে আমরা একত্রিত হতে পেরেছি। আল্লাহ পাকের মহানুর আলমিনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। সকলে বলে আলহামদুলিল্লাহ। মুকাদ্দামাতুল কোরআন ফাউন্ডেশন কর্তৃক হিফজুল কোরআন অ্যাওয়ার্ডের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনী কথা হিসেবে আমি সংক্ষিপ্ত দুটা কথা বলবো, পরে ইনশাআল্লাহ কথা বলবো। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন আজকে এই দ্বিতীয় হিফজুল কোরআন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে আমাদের ছাত্র প্রায় 218 জন ছাত্রকে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি। এর ভিতরে আমাদের গত 3 বছর আগে 2022 সালে এই মুকাদ্দামাতুল কোরআন ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত প্রথম হিফজুল কোরআন অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে আমাদের প্রায় 112 জন ছাত্র অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ হিফজুল কোরআন সম্পূর্ণ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ 3 বছর অর্থাৎ পরবর্তী 3 বছর 22 সালের পরে 23, 24, 25 এই 3 সালের মধ্যেই মুকাদ্দামাতুল কোরআন ফাউন্ডেশনের দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে হিফজুল কোরআন সমাপনকারী হলো 218 জন। তার মধ্যে অনেক ছাত্র 3 বছর আগে আপনারা দেখেছেন অনেকের দাড়ি উঠে গেছে, অনেকে অনেক মাদ্রাসায় পড়ালেখা করতেছে, কেউ কাউমি মাদ্রাসা, কেউ আলিয়া মাদ্রাসা, বিভিন্ন মাদ্রাসায় চলে গিয়েছে। তারাও আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অ্যাওয়ার্ডের সাথে এসেছে। এখানে আমি তাদের আন্তরিক মোবারকবাদ এবং ধন্যবাদ জানাই। আর বিশেষ করে আজকে যাদের সন্তানেরা এখানে পড়েছে, যারা আমাদের উপরে বিশ্বাস করে মুকাদ্দামাতুল কোরআন হিফজ মাদ্রাসা এবং মুকাদ্দামাতুল কোরআন ইসলামী একাডেমিকে পছন্দ করে আপনাদের সন্তানদেরকে দিয়েছেন হিফজ সমাপন করার জন্য, আমরা আমাদের শিক্ষকদের পরিশ্রম এবং সকলের চেষ্টায় প্রচেষ্টায় আমরা তাদের সবক শেষ করতে পেরেছি এবং হিফজের যার যতটুকু সম্ভাবনা ছিল, যার যতটুকু চেষ্টা ছিল, আমরা সর্বোচ্চ ইয়াদের অধিকারী হিসাবে তাদেরকে আমরা চেষ্টা করেছি এবং তারাও চেষ্টা করেছে। আজকে চেষ্টা করে আজ এই হিফজুল কোরআন দ্বিতীয় অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তারা উপস্থিত হতে পেরেছে এবং আপনারা যে আমাদের উপরে বিশ্বাস করে আপনাদের সন্তানদেরকে এখানে দিয়েছেন, এখানে আপনাদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং আপনাদের সন্তানরা যেন ভবিষ্যতে বড় কিছু আলেম হতে পারে আমরা সেই দোয়া প্রত্যাশা রাখি। আমাদের এই দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হোক এটাই কামনা করছি এবং এই অধিবেশন সকলকে সুন্দরভাবে উপভোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ থাকলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আব্দুল্লাহ মাহমুদকে দ্বিতীয় অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে এবং বিচক্ষণ পরিচালনা ফলশ্রুতিতে মুকাদ্দামাতুল কোরআন হিফজ মাদ্রাসা এবং মুকাদ্দামাতুল কোরআন ইসলামী একাডেমির সুনাম সুখ্যাতি শুধুমাত্র স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জাতীয় আন্তর্জাতিক বিশ্বের দরবারে তার সুনাম ও সুখ্যাতির স্থান করে নিয়েছে সমানভাবে। এই পর্যায়ে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি,
কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত করতে পারছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে করা প্রায় অর্ধশত ছাত্র বাংলাদেশ ও আরো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইমামতির মতো গুরু দায়িত্ব নিয়োজিত আছেন, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বহাল আছেন এবং প্রায় শতাধিক ছাত্র মদিনা ইউনিভার্সিটি, আল আজহার ইউনিভার্সিটি ও আরব বিশ্ব সহ এশিয়া মহাদেশ এবং ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত আছে এবং অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় সৌদি আরব, মিশর, দুবাই, আলজেরিয়া, কাতার, লিবিয়া, ইরান, আমেরিকা, তুরস্ক সহ বিভিন্ন দেশ থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম স্থান সহ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে এবং আমাদের এই লাল সবুজের দেশ প্রিয় বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকাকে এবং অত্র প্রতিষ্ঠানের সুনাম খ্যাতি বয়ে আনার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। প্রিয় উপস্থিতি, আমরা সকলেই এই প্রতিষ্ঠান বুক বেছে তবে কোরআন খোদা গেথে দেন বুকের ভেতর। খুশ নসিব তো তাদের বুকের মিনারে যাদের, খুশ নসিব তো তাদের বুকের মিনারে যাদের। উত্তরোত্তর একটা সুনামকে বৃদ্ধি পাবে, সেই লক্ষ্যে আমরা সকলেই মিলে কাজ করব। সর্বশেষ আমি আমার প্রিয় অভিভাবক বৃন্দ এবং উপস্থিত শ্রোতা মণ্ডলী যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে দূর দূরান্ত থেকে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন, প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং মোবারকবাদ জানাই। সেই সাথে আজকে যারা আমাদের প্রিয় ছাত্ররা অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছে, 2025 সালে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছে, তাদের সকলকে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের এই প্রতিষ্ঠানকে গোপনীয়তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং সুনাম সৈকতের ধারাকে অব্যাহত রাখেন। আমিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আবারও সালাম দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমি এখন যে সঙ্গীত পরিবেশনা করবো এটি হামদে বাড়ি তাআলা। আমার সাথে আপনারা সবাই আলহামদুলিল্লাহ শব্দটা আমার সাথে গাওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ, 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 আলহামদুলিল্লাহ। ও আরশের মালিক, ও জমিনের মালিক, ও জীবনের মালিক, ও রিজিকের মালিক। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই একটু বলবেন আলহামদুলিল্লাহ, 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 আলহামদুলিল্লাহ। তুমি রহম করেছো বলে আমরা বাঁচি, তোমার করুণাতে প্রভু সুস্থ আছি। তুমি রহম করেছো বলে আমরা
করুণাতে প্রভু সুস্থ আছি। তুমি গফুর গফর, তুমি জালিল জব্বার, তুমি গফুর গফর, তুমি জালিল জব্বার, তুমি রহিম রহমান ও গো আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ 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 আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সবাই মুসলমান হয়ে কবরে যেতে চাই। তোমার রহম বিনে রোজ হাসরে নাজাতের উপায় নাই। আমরা সবাই মুসলমান হয়ে কবরে যেতে চাই। তোমার রহম বিনে রোজ হাসরে নাজাতের উপায় নাই। তোমার দিনের পথে আমায় কবুল করো, তোমার রহম জাদুর প্রভু আমায় ধরো। তোমার দিনের পথে আমায় কবুল করো, তোমার রহম জাদুর প্রভু আমায় ধরো। তুমি কারিম কাদির, তুমি জামিউ জাহির, তুমি কারিম কাদির, তুমি জামিউ জাহির, তুমি আলিউল আজিম ও গো আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ 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 আলহামদুলিল্লাহ। মুখর সারা দিন রাত বুকে ঠোঁটে আয়াত আয়াত যত খাতির সবই কোরআন কোরআন